Okay. Very good morning to everyone. Welcome to you all in our today's mathematics class. Here today also we are going to discuss about the same yesterday's subject matter, profit and loss. We are going to continue it. Okay. Every one of you, have you done the homework? Completed these all homeworks given yesterday? Yes, sir, done. Yes, sir. Okay. So, Up to which number you completed? Up to 5 number completed all? Yes, sir, 5 completed. Ayush Pandey, what about you? Ayush Pandey, did you do or not? Question number 6 now. Okay, then now to 5 number, I think no problem is there. Today, let's go to question number 6. 5 number, if you have any doubt, then you can tell me. If you do have some problem, then you can tell me. Otherwise, let's go ahead. It is saying 6 number A. Let's go read the question. Mr. Ghale bought a second-hand scooter for rupees 1,40,000 and he spent for rupees 7,500 to repair it. At what price should he sell it to gain 10% on his total investment? It is saying like this. Mr. Ghale bought a scooter, second-hand scooter for rupees 1,40,000. He spent rupees 7,500 to repair it. Here, actual CP of the scooter is 1,40,000, and he spent rupees 7,500 to repair it. So here, total CP, total cost price of the here total CP is equal to, otherwise total cost price of the second-hand scooter is equal to rupees 1,40,000 plus 7,500. Total we have to do, because here actual CP is 1,40,000 and 7,500 is spent for repairing it. So this repairing money also is included to the CP. So we have to do total CP of the scooter is equal to 1,40,000 plus 7,500. We have to add, then total CP comes. This is not any problem. You can do it. You understand it. Now go ahead. At what price should he sell it to gain 10% on his total investment? So here, to gain 10% on his total investment, at what price the scooter should be sold? अब 10% गेन गर्नको लागि त्यो स्कुटरलाई कतिमा बेच्नु पर्ला, सेलिङ प्राइस एसपी निकाला भनेको छ। त्यो केही प्रब्लमै छैन। अब हामीसँग सीपी पहिले थाहा छ हैन, सीपी पहिले थाहा छ। सीपी भनेको हामीले सीपी अफ स्कुटर इज इक्वल टु 1,40,000 प्लस यसमा 7,500 we add there this repairing money also. Total CP you get. A profit percent, you know already 10% we have. Now total selling price, at what price should it be sold भनेछ, कतिमा यसलाई बेचेको हुनुपर्छ अथवा बेचिनु पर्छ भनेको छ। त्यो भनेको हामीले एसपी निकाल्ने हो। You know एसपी is equal to CP plus profit percent of CP. यो फर्मुला आयो भने त कम्प्लिट भइसक्यो, यो केही गर्नै पर्दैन। CP plus total percent of CP.
So this is the this will be your answer. Whatever comes here after calculation, that will be the answer. Oh, so 6 number A, everybody you can do. Yes. Need to do here on the board? No, sir. No, you can do it. Okay, now come to the yes. Santosh Khadka is here presents after a long time. You didn't understand? Now come to the 6B. A bookseller purchased 100 story books at rupees 135 each, saying so 100 story books is purchased there and cost of the one story book is 135. So your CP of the 100 story books is equal to 100 into 135. We have to multiply it, okay? Because your CP of one story book is 135. Now there are 100 story books is purchased. So you can do here SP of 100 story books is equal to 100 multiplied by 135. You can multiply. Then total CP it comes. She donated 10 books to school library. She donated 10 books to school library means it is here 10 books given here freely to the school library. Donated means given it freely. So now how many books are remaining? If 10 books are donated to the school library, then here just 90 story books will remain there. अब जस्तै उसले के भनेको छ भने 100 वटा स्टोरी बुकहरु किन्यो एउटा बुक सेलरले 100 वटा बुक किन्दाखेरि उले 135 प्रत्येकलाई एउटा बुकलाई चाहिँ 135 को रेटले किनेको छ। अब हामीले टोटल सीपी निकालौं। टोटल सीपी अफ 100 स्टोरी बुक्स इक्वल टु 100 into 135। एउटाले 135 पर्छ भने 100 बुकको निकाल्न पर्यो भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्दै ल टोटल सीपी आइहाल्यो। टोटल सीपी आइसकेपछि अब अगाडि बढौं त। She donated 10 books to a school library. उनले चाहिँ 10 वटा बुक चाहिँ स्कुल लाइब्रेरीलाई डोनेट गरेछन्। डोनेट गरिन् भनेको मतलब के हो छ स्कुललाई फ्रीमा दिए। डोनेसन गर्नु भनेको त फ्रीमा दिनु हो नि त, बेच्नु त हैन, पैसा लिएर दिने कुरा त होइन। त्यसले गर्दाखेरि she donated 10 story books to school library. स्कुल लाइब्रेरीलाई 10 वटा बुक चाहिँ डोनेसन दिन्छन्। 10 वटा बुक डोनेसन दिइसकेपछि अब त रह्यो कति भन्दाखेरि 100 बुक टोटल बुक इज 100। Now remaining story books is equal to 100 minus 10 घटा अब 90 बुक्स छ। अब त्यो 90 बुकलाई उनले कसरी किन बेच्छिन् र है? If she sold remaining books at 2% loss, उनीले त्यो बाँकी बुकलाई चाहिँ 10% 2% लसमा सेल गर्छिन् अरे। त्यसो भए लस पर्सेन्ट दिएको छ। अब सीपी तिमीलाई अगाडिबाट आइसकेको छ। अब बाँकी बुकलाई 2% लसमा बेचिन् भनेपछि अब तिमीलाई थाहा भइसकेछ कि सीपी यु नो लस पर्सेन्ट अल्सो यु नो SP is equal to SP you can get SP is equal to CP minus loss percent of CP। यो फर्मुलाबाट तिम्रो के आइहाल्छ SP आउँछ। SP आउन त आउँछ। कतिवटा बुकको SP हो 90 वटा बुकको SP हो किनभने 10 वटा बुक त उता डोनेसनमा गइसकेछ नि। अब हाम्रो 100 वटा बुकमा 10 वटा बुक डोनेसनमा गइसकेपछि जम्मा कतिवटा बुक छ बुक बाँकी रहन्छ त 90 वटा बुक बाँकी रहन्छ। 90 वटा बुकको प्राइस कति आउँछ अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने जति आउँछ त्यो चाहिँ कति हो त सेलिङ प्राइस अफ 90 स्टोरी बुक हो। पुरो बुझ्ने है। अब यहाँ मैले भनेको छु नि अ बुक सेलर परचेज 100 स्टोरी बुक्स एट रुपीज 135 इच भनेको छ। प्रत्येक बुकलाई 135 को रेटले किन्दाखेरि एउटा बुक सेलरले 100 स्टोरी बुक किनेछ भनेपछि अब यो किनेको हो हैन सीपी त पत्ता लगाइहालौं न। सीपी अफ 100 स्टोरी बुक्स इज इक्वल टु 100 मल्टिप्लाई बाइ 135 मल्टिप्लाई गर्ने। किन मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि एउटा बुकको 135 पर्छ भने 100 बुकको त झन् धेरै पर्ने हो त मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। ल त्यो कुरा एउटा सीपी त आइहाल्छ। सीपी अफ 100 बुक आइहाल्यो त्यसमा कोही टाउको दुखाइ भएन। अगाडि जाउँ। सी डोनेटेड 10 बुक्स टु अ स्कुल लाइब्रेरी भनेछ। 10 वटा बुक चाहिँ स्कुल लाइब्रेरीले दिएको हो भने अब स्कुल लाइब्रेरीले त डोनेसन दिएको हो नि त फ्रीमा दिने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिवटा बुक बाँकी रह्यो भने चाहिँ रिमेनिङ बुक निकाल। रिमेनिङ स्टोरी बुक्स इज इक्वल टु 100 माइनस यो 10 वटा बुकलाई घटाउने। सो हियर 90 बुक्स कम्स। अब त्यो लाइब्रेरी त्यो स्कुलले स्टेशनरीले जम्मा 90 वटा बुक बेच्छ। उले 90 वटा बुक सेल गर्दाखेरि पनि 2% लस गरेर बेच्छ रे के अझै। अब तिमीले के गर भने SP अफ 90 बुक्स अदरवाइज SP of the 90 story books is equal to CP minus loss percent of CP गरेर आइहाल्छ। यहाँबाट CP माथिबाट आइसकेको हुन्छ। लस पर्सेन्ट 2% राखिदिने। CP पनि त्यही माथि अगाडिको थाहा हुन्छ।
त्यसपछि यहाँ के भइहाल्छ त एसपी आउँछ एसपी त आयो तर कतिवटा बुकको एसपी भन्दाखेरि 90 वटा बुकको एसपी हो है 90 बुक्स हो एसपी को एसपी अफ 90 बुक्स आइहाल्छ एसपी अफ 90 बुक्स आइसकेपछि अब के भन्छ फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ इच बुक भन्छ प्रत्येक बुकको सेलिङ प्राइस निकाल भन्छ प्रत्येक बुकको सेलिङ प्राइस निकाल्न के गर्नु पर्ला what to do whatever sp comes that sp divided by divided by 90 जति आउँछ नि टोटल सेलिङ प्राइस 90 वटा बुकको सेलिङ प्राइस जति आउँछ that should be divided by the 90 जति आउँछ एसपी टोटल त्यसलाई 90 ले डिवाइड गर अनि के भइहाल्छ एउटा बुकको एसपी आउँछ त्यही नै हाम्रो आन्सर हो दैट इज द सेलिङ प्राइस अफ दैट इज द त्यही हाम्रो के हुन्छ एउटा बुकको सेलिङ प्राइस हुन्छ अब यो गर्न सक्छ तिम्रो आफै यसको प्रब्लम छ नाउ लेट्स गो अहेड नाउ क्वेशन नम्बर 7 हेर्ने a trader sold 5 mobiles for rupees 35,840 एउटा ट्रेडरले 5 वटा मोबाइलहरु सेल गरेको रहेछ त्यसलाई 35,840 मा बेचेको रहेछ and had a profit of 12% त्यसले प्रॉफिट गर्यो कति 12% प्रॉफिट गर्यो फाइन्ड द कस्ट सीपी कस्ट प्राइस अफ इच मोबाइल प्रत्येक मोबाइलको सीपी कति पर्छ निकाल भनेको छ अब तिम्रो यसो गर a trader sold 5 mobiles for rupees 35,840 भन्ने बित्तिकै यो त के भयो त एसपी नै भयो एसपी कतिवटा बुक कतिवटा उसको मोबाइलको एसपी 5 वटा मोबाइलको एसपी त्यसैबाट काम गर्दा हुन्छ and had a profit of 12% भन्छ त्यसपछि उले के कति प्रॉफिट गर्यो त 12% प्रॉफिट गर्यो अब फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द इच मोबाइल सीपी निकाल्नु पर्यो नानी बाबुले धेरै कुरा थाहा छ यसमा मैले क्लियर पहिल्यै बनाएको छु 7 नम्बरको ए मा अब यहाँ के छ भने एसपी अफ 5 मोबाइल पहिल्यै थाहा छ आई एम टकिङ अबाउट 7 नम्बर ए है एसपी अफ 5 मोबाइल इज इक्वल टु वी हैव 35,840 या 35,840 पहिले छ हामीसँग यही हैन अब यहाँ टोटल यतिमा बेच्दाखेरि प्रॉफिट भइराको हुन्छ त्यहाँ प्रॉफिट मैले सर्टकटमा लेखेको छु है तिमीले यसरी नलेखा डिटेलमा लेख्ने हो थाहा छ तिमीले हाउ टु मेन्टेन द होमवर्क कपी प्रॉफिट इज इक्वल टु 12% भयो अब you people know that if SP you know profit percent you know then one formula I have given you एउटा फर्मुला मैले दिएको छु CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit hey 100 plus profit percent this formula I have given you if you know that selling price is already given profit is already given profit is given in percentage already then while finding the CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent कुन केसमा फर्मुला यो लाउने हो यो प्राय सोधिराख्छ ख्याल गर्ने सर्ट क्वेशनलाई पनि अब SP दिएको छ अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने CP निकाल्न कस्ट प्राइस निकाल्न पर्यो भने CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent फर्मुला लाउन पर्यो यदि यो पनि अब यो यसमा कन्फ्युजन आयो तिमीलाई त्यति गाह्रो योबाट डाइरेक्ट आन्सर आउने भयो के डाइरेक्ट आन्सर आउँछ इन केस अफ SP given profit percent given then this formula we can apply if loss percent given then here we do minus loss we do SP into 100 upon 100 minus loss we do यदि यहाँनिर लस पर्सेन्ट दिएको छ भने यहाँ लसलाई माइनस गरिन्छ अब होइन यो गर्दैन मैले अर्को फर्मुला लाउँछु भन्दा पनि पाइयो पाउन त है नेक्स्ट फर्मुला अल्सो यु नो त्यसैबाट डेरिभेसन गरेर यतातिर आएको हो अर्को फर्मुला लाउनु पर्यो भने SP is equal to CP plus profit percent of CP तिम्रो चाहिँ दुवै कुरा जान्न पर्छ है जताबाट गर्दा पनि आउन पर्यो SP equal to CP plus profit percent of CP लाउँदा पनि हुन्छ फर्मुला अब यतातिरबाट SP is equal to CP plus profit percent of CP फर्मुलाबाट SP already you know already upside CP you don't know you can consider X also otherwise you can put as it is CP नै राख्दा पनि हुन्छ CP लाई X माने पनि हुन्छ अब profit is 12% अब त CP त आइहाल्छ नि यसैबाट डेरिभेसन गरेर अर्को फर्मुला बनाएको हो कि अब तिनीले अर्को जुन फर्मुला युज गरेर सजिलो हुन्छ त्यही फर्मुला लाउने केही प्रब्लम छैन यसमा केही समस्या छैन अब यो पनि युज गर्न पाइयो होइन भने अर्को चाहिँ मैले भने नि भर्खरै CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent सम्झिने है 100 plus profit percent this you have to memorize ल यो फर्मुलाबाट पनि काम भन्छ मैले सबै अगाडि पढाइसकेको छु यसको बारेमा अब यहाँबाट CP आउने भयो here you get CP from here अब यताबाट कतिवटा मोबाइलको CP आउँछ भनिहाल 5 मोबाइल छ है 5 मोबाइल oh this is the CP whatever comes after this calculation
this is the says cost price of 5 mobile. यो भनेको 5 वटा मोबाइलको cost price CP हो. अब एउटा मोबाइल कति पर्यो भनेको छ क्वेशनले त find the cost price of each mobile भनेको प्रत्येक मोबाइलको cost price कति हो त भइहाल्यो नि. CP of one mobile is equal to total CP कति आउँछ त्यसलाई 5 ले डिवाइड गरेर त्यसपछि के भइहाल्छ त एउटा मोबाइलको CP पनि आइहाल्छ. ल 5 वटा मोबाइलको SP राखेर यहाँ काम गरेका छौं. यो भनेको 5 वटा मोबाइलको CP हो कि यहाँ यसरी गरेर जति आउँछ नि that is the CP of 5 मोबाइल. यो भनेको 5 वटा मोबाइलको CP हो. अब 5 वटा मोबाइलको CP आएपछि अब एउटा मोबाइलको CP निकाल्दा 5 ले डिवाइड गर्दै भइहाल्यो नि. एउटा मोबाइलको त आइहाल्छ. के टाउको दुखाइ भयो त्यसमा युनिटरी मेथड यु नो. ल Is anybody confused here? Do you have any confusion? No, sir. Let's go to the next question now. 7B. अब यस्तै छ confuse हुन पर्दैन. उही हो त्यही गरिराखेको कुरा हो. यो नयाँ कुरा केही पनि छैन यहाँ. तिमीले ट्राई गरेपछि सक्छौ. अब कसैलाई त्यस्तो समस्या छ भने yes you can tell me clearly. मैले सबैको हिन्ट भनिदिइराछु छु. ल now come to the question number 7B now. 7B there is saying 7B Mrs. Limbu bought 180 kg of oranges in Dhankuta भनेको छ. Mrs. Limbuले 180 kg oranges धनकुटाबाट किन्नु भएको रहेछ. अब 15 kg of oranges were rotten and not fit for selling भन्छ. 15 kg चाहिँ के भएको रहेछ त rotten भएको छ, सडेछ, त्यो चाहिँ बिग्रेछ. त्यसो भएपछि अब उनले बेच्ने भनेको कति केजी मात्र 180 बाट 15 केजी त घट्यो, वेस्टेज गयो. त्यो भएपछि त्यो बेच्न त मिलेन. 180 - 15 गरे भने 165 केजी आउँछ. 165 केजी only it is fit for selling. Okay, now if she sold the remaining quantity of oranges in Dharan at the rate of ₹78 per kg भनेको छ. अब बाँकी बचेकोलाई उनले धरानमा गएर 78 per kg मा उनले बेचेको रहेछन्. And gain 10%, त्यसपछि 10% प्रॉफिट भयो रे. Then find the rate of the cost price of the oranges भन्छ. orange को cost price कति होला त्यो cost price निकाल्नुहोस् भनेको छ. यसमा समस्या आउला जस्तो मलाई लाग्दैन है. अब त्यही पनि मैले एकपटक यो क्वेशनलाई सल्युसन गरेँ, केही छैन. ल हेर है त. अब टोटल किन्दाखेरि त 180 केजी किनियो, धनकुटामा किनेर धरानमा गएर बेचेको हैछ. धनकुटाबाट त्यसलाई सप्लाई गरेर धरानमा बेचेको हैछ. अब यसमा के भनेछ भने 180 केजी लाई उले 180 केजी किनेको हो धनकुटामा, तर उहाँ धरान पुर्याउँदाखेरि 15 केजी चाहिँ रोटेन भएछ, सडेछ. यो सेलिङको लागि फिट भएन छ, त्यो बिग्रेको भयो. त्यो बेच्न मिलेन. अब बेच्ने भनेको कति उले बेच्न पाउने भनेको त 180 - 15 गरे भने कति आउँछ 165 केजी. 165 केजी मात्र लिम्बुले उहाँ गएर बेच्न सक्छ. त इफ सी सोल्ड द रिमेनिङ क्वान्टिटी अफ ओरेन्जेस इन धरान एट द रेट अफ 78 पर केजी भनेको 1 केजीले 78 परेछ. उनीसँग त 71 केजी मात्र छैन, 165 केजी छ. 165 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो टोटल एसपी आइहाल्छ. एसपी आउँछ. प्रॉफिट पर्सन also you know the year. Then find the rate of cost price of oranges. CP is asking. CP you can find very easily. Find the rate of cost price of orange भनेको रेट भनेको पर केजी कतिको रेटले उले किनेको हो भन्छ. 180 केजी किनेको हो, त्यसमा पर केजी हाउ मेनी that we have to find it. ल okay then okay I would like to do this question. जानेको हुनुपर्छ धेरै जनाले है, but also I do it because some students might have confusion here. Okay, here I write it 7 number B. Question number 7B. Question number 7B. यो पनि सक्ने त अब सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो त छैन. अब कतिपयले चाहिँ सल्युसन गर्दा प्रब्लम आउन सक्छ. मैले चाहिँ सल्युसनै गर्दै है. टोटल पर्चेस्ड क्वान्टिटी अफ ओरेन्ज इज 180 केजी. 15 केजी वेयर रोटेन. 15 केजी चाहिँ रोटेन भएको छ. क्वेशन हेर्नै मैले क्वेशन यहाँ चाहिँ अहिले स्क्रिन शेयर स्टप गर्छु. And if she sold the remaining quantity of oranges in Dharan at the rate of 78 per kg, 78 per kg मा उनले सेल गरेकी छन्. त्यसपछि उनलाई 10% प्रॉफिट भयो. ख्याल गर्ने. Find the rate of cost price of oranges. Rate of the cost price of orange भनेको CP of per kg orange how many? 1 kg orange लाई कति पर्यो त्यो निकाल्ने हो है. ल अब yes, now you can see on the board. Everybody here. We have given that given things we can list here. It will be easy. Given that SP of per kg orange, SP of per kg orange, otherwise 1 kg also you can say per kg orange.
per kg orange is equal to rupees 78. See, I have sold it per kg 78 at 78 per kg. Hey, now total, you know, total purchased, total quantity of orange is equal to 180 kg. Out of this 180 kg, 15 kg were rotten. So we have to subtract that. Now rotten quantity of rotten orange is equal to 15 kg. 15 kg orange is rotten. It is not fit for selling. Now remaining quantity, of orange, you can find everything that required for you. Orange is equal to total is 1 kg, 180 kg. From here, 15 kg might Yes, sir. not be 15 subtracted. kg. 165 kg comes here. Oh, this is the now only 165 kg orange is fit for selling. Or based on यति मात्र fit छ है ल यति कुरा बुझ्ने. अब now after this, you know, you can find SP of 1 kg orange is 78. Now SP of 165 kg, only 165 civil sold. The 165 multiply we have to do. Therefore, we can do here SP of 165 kg orange. यो सबै यस्ता कुरा लेख्ने दिएको कुरा के छ orange equal to rupees 78 multiplied by 165. किनभने 180 kg त 180 kg मा 180 kg बेचेन नि त उले त जम्मा कति 165 kg चाहिँ सेल गर्छ जसको कारण गर्दाखेरि 68 78 ले 165 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्छ. कति आउँछ प्लिज क्याल्कुलेट प्लिज एभ्रीवन. How many comes? Wait, sir. Press calculator. $78 into 165. 12,870, sir. 12,870. 70. Okay. This is the total SP of the 165 orange, 165 kg orange. 80 भनेको SP आयो total है. You know, and there is a profit percent also given there. Profit percent we know, profit otherwise gain percent also we can say. Profit is equal to 10% we have here. Profit percent is 10%. If profit percent you know, SP you know, then CP you can find very easily. Now we know that. We know that CP is equal to SP multiplied by 100 upon 100 plus profit percent. Profit we can like that. Okay, this is the formula to find the CP. You have to understand, keep this in your mind. In which case we have to apply this formula. In which process, this means we have to apply the suitable formula, okay, according to the person. You know, SP you have, profit percent you have, then CP you can find easily. I'm telling this time and again. This is equal to SP you know, 12,870 multiplied by 100 divided by 100 plus 10. Then this becomes 12,870 0 upon 100. Okay. Now after this, press the calculator, please. How many comes? Press it. Therefore, CP is equal to how many? CP is equal to, press it. 1 0 we can put it. 11 1 0 11. 11 1 0 11. Sir, 11,700. 11,700. Okay. This is the CP of how many kg orange is this? This is the CP of 180 kg. 180 kg of orange. Oh, this is the किनभने किन्दाखेरि त 180 kg किनेको हो नि त है. CP of 180 kg orange is 11,700. So
we have to find the CP of 1 kg orange per kg. What is the rate? The rate is asking. Therefore, CP of per kg orange is equal to total CP you are getting here 11,700 divided by total divided by 180 divided by 180 kg. So this how many comes? Well, by sir 65. Oh, rupees 65. Yes, rupees 65. Yes, this is your answer. Yes, in this way you have to solve it. यहाँ केही गाह्रो छैन तिमीले बुझ्नुपर्ने के छ भने रोटेन भएकोले हामीले त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो यहाँनिर एसपी अफ पर केजी ओरेन्ज 78 एउटा 1 केजी लाई सेल गर्दाखेरि 78 मा बेचेको छ टोटल क्वान्टिटी अफ ओरेन्ज इज 180 केजी पर्चेस गरेको क्वान्टिटी कति हो 180 हो 180 मा चाहिँ 15 केजी चाहिँ रोटेन सडेर गयो कुहिएर गयो अब कति बच्यो भने निकाल्ने हो अब रिमेनिङ क्वान्टिटी अफ द ओरेन्ज इक्वल टु घटाइदियो 180 बाट 15 घटायो कति 165 केजी बाँकी रह्यो after this SP of 165 kg orange equal to 78 into 165 1 kg like 78 मा बेचेको छ अब बेच्दाखेरि त 180 kg त बेच्न पाउन उले जम्मा बेच्ने भनेको 165 kg हो so this into this we can multiply then this comes here after this profit is given there 10% profit already given 10% अब SP थाहा छ CP profit also you know SP you know profit you know then we can find CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent we can do. Now you can apply, but you can put the values. SP is equal to 12,870 into 100 upon 100 plus profit percent. This like we can do. This comes here 11,700. This means you have to understand 11,700 is the cost price of 180 kg orange. खास त टोटल किनेको त 180 kg हो नि त 180 kg किनेको हुँदा 180 kg को CP कति रहेछ 11,700 अब 1 kg ले कतिमा किन्यो भने निकाल्नको लागि डिवाइड गर्दिने हो 11,700 टोटल CP छ that should be divided by the 180 then 65 kg हेर त 15 kg वेस्ट जाँदाखेरि पनि रोटेन हुँदाखेरि पनि प्रॉफिटै भएको छ किनभने 65 पर केजी मा किनेको उले 78 पर केजी मा सेल गरेको छ त्यही कारणले गर्दा उले प्रॉफिट भएको 10% रोटेन भए पनि खासै अर्थ लागेन हैन उले त्यो केही सेउहरु केही एप्पलहरु केही ओरेन्जहरु चाहिँ यहाँ सडेको छ रोटेन भएको छ तै पनि कुनै कोही प्रब्लम भएन हैन ल इन दिस वे दिस इज द business process. Okay, now again I am going to share the screen. Anybody have confusion here? Confusion छ कसैलाई यहाँनेर छैन सर ल Ayush Pandey, are you getting me? Yes, sir. Okay, understanding yes. Yes, sir. Oh, you might have confusion because in the beginning you were absent. You are just coming from yesterday's in our class. Okay, no problem. If you get some problem, then please be clear with me. You can ask me at any time. Okay, now let's go to the next question. Ajur. That is 7 find the cost of price of each formula. Please, pardon, please again tell me. I didn't listen. 7 number 8. Find Cost the price मोबाइल को फर्मुला कुन लगाउने हो Which number? 7 number? ए 7 number. Hey, right. A trader sold 5 mobiles for rupees. This height of profit. This find the cost price is mobile. तिमीले त्यही लाउन सक्छौ नानी भयो किन मैले भने है त SP into 100 open credit. अब यही लायो भने त तिमीले 7 नम्बर सिक्यो भने CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent. तिमीले जुन लाउन पनि पाउँछौ अर्को पनि फर्मुला छ हैन यो लाए पनि हुन्छ तिमीले यो गर्यो भने डाइरेक्ट आन्सर आउँछ त्यति झन्झट धेरै हुन्न क्याल्कुलेसनमा सजिलो हुन्छ अर्को लाए पनि हुन्छ अर्को पनि गरिराखेको हो SP is equal to पढिरहेको छ सायद यो क्लास यो मेथड पढ्यो होला CP plus profit percent of CP यो पनि हो योबाट गर्न पनि सकिन्छ योबाट गर्यो भने थोरै क्याल्कुलेसन एक दुई स्टेप अलि लङ हुन्छ तर प्रब्लम छैन सजिलै छ हैन तर चाहिँ यो माथिको लाए पनि भयो तिमीले यो तल्लो लाए पनि हुन्छ जुनबाट लाए पनि हुन्छ जस्तै यहाँ के भन्छ अ ट्रेडर सोल्ड 5 मोबाइल फर रुपीस दिस 5 वटा मोबाइललाई यतिमा सेल गरेको रहेछ हैन प्रॉफिट गरेछ जम्मा जम्मा 12% अ कस्ट प्राइस अफ इच मोबाइल भनेको एउटा मोबाइललाई कति पर्यो उले कतिमा किने होला सीपी निकाल भनेको छ तिमीले पहिला के गर भने
total SP given 35,840, profit given 12%. Now direct you can apply CP of 5 mobile हो तिमीले निकाल्न थालेको CP is equal to CP of 5 mobile is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent गर्ने जति आउँछ त्यो भनेको CP of 5 mobiles हो अब तिमीले त निकाल्न त CP of 1 mobile भनेको छ क्वेशनले अब CP of otherwise cost price of 1 mobile is equal to whatever price comes total CP whatever comes that divided by the 5 5 ले डिवाइड गर्दै एउटा मोबाइलको आइहाल्छ Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, la. This is formula you can apply. Okay, no problem. You can do it. गर्दै जाऊ. If problem, then please you can inform me through the messenger. मैले भनेको छु नि जान्निएन भने ट्राई गर one time you can try 2 times 3 times practice हो के practice गर्यो भने राम्रो हुन्छ अब practice गर्दै जाऊ अब प्रब्लम भयो भने मलाई चाहिँ तुरुन्त मेसेज गर्दै हाल दुई चार पटक practice गरेर आफैले पहिलो पटक चाहिँ आएन भने तुरुन्तै सोध्नु हुन्न आफैले पहिला एक दुई पटक गर्ने गर्यो भने त्यसरी आएको क्वेशन तिमीले जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिन्नौ किनभने तिमीलाई एकदम पर्फेक्सन आइहाल्छ के जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति पर्फेक्सन आउँछ दुई चार पटक रङ गरेर बल्ल त्यो राइट गरेको छ भने त्यो क्वेशन कहिले पनि बिर्सिन्न त्यसरी किन है ल ओके नाउ लेट्स गो टु द क्वेशन नम्बर सी आई थिंक वी डु नट हैव मोर टाइम अल्सो यो सी नम्बर र डी नम्बर जम्मै डी नम्बर सम्म त्यस्तै क्वेशन छ यहाँनिर सी नम्बर a student bought 2000 is exercise book he distributed 200 exercise books to the student from the poor economical background as donation भन्छ अब उले 2000 बुक्सहरु किनेको रहेछ जसमध्ये 200 बुक्स चाहिँ डोनेसनको रूपमा चाहिँ पुअर इकोनोमिकल ब्याकग्राउन्डका चिल्ड्रेनहरुले दिएछ भनेपछि अब उसँग रिमेनिङ बुक निकाल्न पनि त डाइरेक्ट थाहा भएकै कुरा हो नि त 200 given as a donation now remaining exercise book is equal to 2000 minus 200 subtract then 1800 books will come there remaining book is 1800 यसरी बुझ्ने हो he sold each of the remaining exercise book at ₹10 भनेछ more than the cost price of each भन्छ अब उसको पहिलाको कस्ट प्राइस जति थियो त्यसमा कतिले बढाएर ₹10 बढाएर उले चाहिँ के गरेछ सेल गरेछ एन्ड गेन 8% भनेछ त्यसपछि उलाई कति पर्सेन्ट प्रॉफिट भयो त 8% प्रॉफिट भयो त फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ इच एक्सरसाइज बुक प्रत्येक एक्सरसाइज बुकको सीपी कति हुन्छ निकाल भनेछ अब यहाँनिर थोरै कुरा छ है अब त्यो तिमीले मैले गर्दै नै पर्छ त्यहाँ यहाँ एउटा के भनेछ भने he sold each of the remaining exercise books at ₹10 more than the cost price of each भन्छ प्रत्येक एक्सरसाइज बुकको सीपी जति छ त्यसमा 10 ले बढाएको हो के जस्तै पहिला एउटालाई 12 रुपैयाँ परेको भने त्यसमा 10 बढाएर अब 22 मा सेल गरेछ के प्रत्येक बुकको भनेपछि पहिलाको सीपी अफ इच बुकै थाहा छैन हामीलाई सीपी अफ इच बुकै थाहा छैन अब त्यसलाई त एक्स कन्सिडर गरेर गर्न पर्यो कति मिनट टाइम छ I think we do not get time. So direct गरिदिनु न एउटा I think we do not have time. अब जुम आफै डाउन कट भइहाल्छ ठीक छ अब यसलाई भोलि गरौँ तिमी ट्राई गरे एकपटक है यहाँ के भनेछ भने you can I just give in the SP of each remaining exercise book is 10 more than the cost price of each भनेछ प्रत्येक एक्सरसाइज बुकको सीपी जति छ त्यसमा 10 ले बढाएर बल्ल एसपी फिक्स गरियो के भनेपछि तिमीले के गर्न पर्यो भने लेट द सीपी अफ द इच एक्सरसाइज बुक बी x देन एसपी सीपी पहिला x मान्ने सीपी अफ इच एक्सरसाइज बुक इज x देन एसपी अफ इच एक्सरसाइज बुक इज इक्वल टु x + 10 पहिलाको जति छ त्यसमा 10 मोर भनेछ नि त x + 10 हुने भयो त्यसपछि अब बल्ल त्यसलाई अब थाहा छ हैन अब माथि मल्टिप्लाई गर्ने रिमेनिङ बुक इज 2000 minus 200 is 1800 comes 1800 भयो नाउ टोटल एसपी अफ द 1800 एक्सरसाइज बुक इज इक्वल टु 1800 मल्टिप्लाई बाइ यो 10 plus x छ त्यसमा भेरिएबलकै फर्ममा आउँछ अनि व्हाट इज सेइङ अदर and gained 8% find the profit is 8% there profit 8% रहेछ find the cost price of each exercise book भन्छ now cp of each exercise book is asking now cp of each now first of all you can apply cp is equal to sp into 100 upon 100 plus profit percent formula you can apply and you can find the cp of each book cp of each book is equal to total cp how many comes that divided by 2000 divide गर्ने त्यसपछि cp भनेको x छ सिम्प्लिफाई गरेर इक्वेसन बनाएर x को भ्यालु निकाल्ने हो ल तिमीले ट्राई गर यो क्वेशन तिमीले 7 नम्बरको डी सम्मै ट्राई गर अब भएन भने भोलि डिस्कस गरौँला ओके यस सर you try once okay this is just lastly it will be equation बन्छ यसबाट अनि निस्किन्छ आन्सर okay try it and if
problem, then we'll discuss tomorrow. 7 number up to D number is homework. 7 number sama timile garnai parcha. D number sama try gara. E problem, then tomorrow we'll do discuss. Okay, thank you. Only this much for today. Thank you everyone for your wait. Bye, Okay, sir. just wait. Everyone, don't leave. Okay, meeting. Here. Okay, thank you everyone for your active participation. See you again tomorrow. Thank you everyone. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye, sir.